गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स विथ सी.डी. पटेल। जो आज जो क्वेश्चन भणवानो छे आपणे शुद्ध अर्धवाहकनो पुनः संयोजननो दर ए समजावी अने ni² = Ne × नो संबंध मेळवવાનો छे। जो आ सूत्र उपरथी घणा बधा एक्जाम्पल बने छे अने एवो ज एक एक्जाम्पल आ पूरक परीक्षा 2020 ની અંદર પૂછાયો હતો। तो आ समझवा माटे खूब ज मोस्ट इम्पोर्टન્ટ अने 2 मार्क्सनी अंदर पण पूछाई शके एवुं आ एक थियरी छे अने आ जे संबंध छे एना उपरथी एक्जाम्पल बने छे। जो अत्यार सुधी आपणे शुद्ध अर्धवाहको, अशुद्ध अर्धवाहको, पी प्रकारना एन प्रकारना अर्धवाहको विषे भणी गया। क्लियर? हवे आगळ वधीए अने आ एक थियरी जोई अने अत्यार सुधी जे थियरी भण्या एना एक्जाम्पल थोड़ाक जोई लईए। जुओ तो कहे कि शुद्ध अर्धवाहकनो पुनः संयोजननो दर समजावी अने ni² ni एटले शुद्ध अंतर्गत अर्धवाहक, n एटले इलेक्ट्रॉननी संख्या गणता, आ शुद्ध अंतर्गत अर्धवाहकनी संख्या गणता अने nh एटले होलनी संख्या गणता। क्लियर? तो आ बधा वच्चेनो संबंध मेळवવાનો थाय। क्लियर? ओके। तो जो आपणे शुद्ध और अशुद्ध अर्धवाहकोनी बात करेली एनी अंदर अशुद्ध अर्धवाहकने ज्यारे ऊर्जा आपवामां आवे त्यारे वेलेन्स बेन्डमांथी कंडक्शन बेन्डमां इलेक्ट्रॉन जे छे ए जाय छे, ए संक्रांति करे छे। એટલે કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં જાય છે અને પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલનું જોડકું રચાય છે। જો આ પ્રમાણે આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે કે ભાઈ આ પ્રમાણે ઉપરનો જે છે એ કંડક્શન બેન્ડ છે અને જે નીચેનો છે એ વેલેન્સ બેન્ડ છે। क्लियर? हवे अशुद्ध अर्धवाहक होय एटले के एनी अंदर कंईक अशुद्धि उमेरेली होय। जो पेंटावेलेंट उमेरेलो होय तो ए एन प्रकारनो अर्धवाहक थाय अने जो ट्राइवेलेंट उमेरेलो होय तो ए पी प्रकारनो अर्धवाहक थाय। जो एन प्रकारनो अर्धवाहक थाय होय बराबर तो आ प्रमाणे इलेक्ट्रॉन होय अने जो पी प्रकारनो होय तो नीचेना स्तरे शुं होय? होल्स होय। क्लियर? ओके। तो हवे आने सेज ऊर्जा आपीए तो ऊर्जा आपता शुं थाय? तो आ जे इलेक्ट्रॉन छे अहींया आगळ जे वेलेन्स बेन्डमां इलेक्ट्रॉन होय ए शुं करे? तो ए वेलेन्स बेन्डमांथी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बेन्डमां जाय छे अने परिणामे शुं थाय? तो इलेक्ट्रॉन अने होलनुं जोडकुं रचाय। धारो के अहींया आगळ एक इलेक्ट्रॉन छे, आ धारो के इलेक्ट्रॉन छे अने इलेक्ट्रॉन अहींयाथी जो ऊपर जाय, आ इलेक्ट्रॉन अहींयाथी अहींया जाय छे तो त्यां आगळ एक होल रचाय छे। आम इलेक्ट्रॉन और होलનું जोड़कું रचाय છે। आ परिस्थिति स्थायी होती नहीं। क्लियर? એટલે આ એક માટે સ્થાયી ના થઈ જાય કારણ કે એની અંદર તો ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઘણા બધા હોલ્સ હોય, બરાબર? ઘણા બધા બંધ તૂટતા હોય તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન એની અંદરથી છૂટા પડે એટલા જ હોલ ક્રિએટ થાય, બરાબર? એટલે આ પ્રક્રિયા સ્થાયી નથી, બરાબર? હવે અર્ધવાહક સ્ફટિકમાં તાપમાન અને થર્મોડાયનેમિક્સના નિયમ અનુસાર इलेक्ट्रॉन ने होल वच्चे અથડામણો થતા હોલમાં ઇલેક્ટ્રોન પાછા આવતા હોય છે। એટલે ઘણી વખત શું થતું હોય તો જો આ પ્રમાણેનું આપણું બંધારણ છે, બરાબર? ધારો કે શુદ્ધ अर्धवाहक હોય અથવા તો અશુદ્ધ अर्धवाहक હોય। અશુદ્ધ अर्धवाहक હોય તો એની અંદર ઇમ્પ્યોરિટી ઉમેરેલી હોય, અશુદ્ધિ ઉમેરેલી હોય। ધારો કે હું આટલો જ ભાગ બતાવું છું, સમજી લો અહીંયા આગળ। તો અહીંયાથી ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયાથી आ इलेक्ट्रॉन बहार निकळ्यो तो अहीं आगळ होल रचाशे, आ इलेक्ट्रॉन छूटो पड़ी गयो। पण अहीं आगळ ऑलरेडी एक होल हतो के जेनी अंदरथी इलेक्ट्रॉन बहार निकળી गयो तो आ इलेक्ट्रॉन छे ए आ होल साथे અથડાશે અને आ जे इलेक्ट्रॉन छे ए होलनी अंदर बेसी जशे, बराबर? એટલે इलेक्ट्रॉन होलनी अंदर पाछा आवता होय छे। आम जो आनी अंदरथी एक इलेक्ट्रॉन बहार निकळ्यो तो अहीं आगळ एक इलेक्ट्रॉन मळे અને એક હોલ મળે। હવે એ જ પ્રમાણે આ ઇલેક્ટ્રોન જો આની અંદર બેસી ગયો, બરાબર? તો શું થશે? તો જો એ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ પાછા એની અંદરથી ઘટી જશે। દાખલા તરીકે જો આ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ધારો કે 3 છે, બરાબર? 3 ઇલેક્ટ્રોન બંધમાંથી છૂટા પડે। 3 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડ્યા એનો મતલબ કે 3 હોલ ત્યાં આગળ ક્રિએટ થાય। હવે એક ઇલેક્ટ્રોન છે, ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે આની અંદર બેસી જાય તો અહીંયા આગળ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેશે तो ए प्रमाणे होल पण केवा रहेशे? 2 रहेशे। क्लियर?
આમ ફરી પાછા હોલની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પાછા આવી જતા હોય છે. આમ ઇલેક્ટ્રોન હોલના નિર્માણની અને તેના પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયાઓ એક સાથે થતી હોય છે. એટલે ધારો કે આવો સ્ફટિક લઈ લઈએ મોટો આપણે, તો એની અંદર ધારો કે આગળ અહીંયા એક બંધ તૂટે છે તો એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે. ઇલેક્ટ્રોન નીકળે એટલે ત્યાં આગળ હોલ ક્રિએટ થાય, બરાબર. ફરી પાછો આ અહીંયાથી આવે તો અહીંયા આ જે હોલ્સ છે એની અંદર આ ઇલેક્ટ્રોન બેસી જાય, બરાબર. તો આમ પ્રક્રિયા ચાલ્યું જ રહે, બરાબર. આમ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલના નિર્માણની અને તેના પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયાઓ એક સાથે થતી હોય છે. એટલે આ એક સાથે થતી હોય. ઉષ્મીય સમતોલનમાં ઇલેક્ટ્રોન હોલ ઉત્પન્ન થવાનો દર અને તેના પુનઃસંયોજનનો દર કેવો હોય છે? સમાન હોય છે. અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું, ક્લિયર, કે ઉષ્મીય સમતોલનમાં સંતુલિત સ્થિતિમાં કહીએ એટલે અહીંયા એ કેવું હોય? સંતુલિત સ્થિતિમાં જ, ક્લિયર ને. સમતોલનમાં ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ એટલે સંખ્યા સમાન હોય. ઉત્પન્ન થવાનો દર અને તેને પુનઃસંયોજનનો દર કેવો હોય છે? સમાન હોય છે. આમ પુનઃસંયોજનનો દર જે છે એ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને નંબર ઓફ હોલ્સના સમપ્રમાણમાં હોય. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ અને નંબર ઓફ હોલ્સના કેવા હોય? સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે આ સંખ્યા ઘનતા જ છે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અને હોલની સંખ્યા ઘનતાના સમપ્રમાણમાં. તો આ પુનઃસંયોજનનો દર બરાબર અચળાંક અચળાંક મૂકી દઈએ અહીંયા આગળ, પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ R. તો પુનઃસંયોજનનો દર R બરાબર પુનઃસંયોજનનો દર બરાબર R Ne into NH, જે R એ પુનઃસંયોજન ગુણાંક છે, કે જ્યારે Ne અને NH એ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ઘનતા છે. એટલે Ne ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અને NH એ હોલની સંખ્યા ઘનતા દર્શાવે છે. હવે શુદ્ધ અંતર્ગત અર્ધવાહક માટે સંખ્યા ઘનતા Ni. હવે શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય તો એની અંદર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલા જ હોલ્સ હોય. તો Ne બરાબર NH બરાબર Ni. તો Ne બરાબર NH બરાબર Ni લઈ લઈએ તો જો પુનઃસંયોજનનો દર બરાબર R. Ne ની જગ્યાએ શું મૂકીએ આપણે? Ni મૂકો અને NH ની જગ્યાએ Ni મૂકો તો R Ni સ્ક્વેર થશે. આને સમીકરણ નંબર 2 આપીએ અને સમીકરણ નંબર 1 આપો. હવે સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવો ઉષ્મીય સમતુલનમાં. તો સમીકરણ 2 શું છે? R Ni સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ R Ne ઇન્ટુ NH. R કેન્સલ થઈ જશે તો શું રહેશે? Ni સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ Ne ઇન્ટુ NH, જે આપણે મેળવવાનું હતું. આમ શુદ્ધ અર્ધવાહકનો પુનઃસંયોજનનો દર આ પ્રમાણે સમજી અને એની વચ્ચેનો સંબંધ આ પ્રમાણે આપણે મેળવી. જો આ 2 માર્ક્સની અંદર પૂછાયો, બરાબર. અને આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને હવે આપણે એક્ઝામ્પલ ગણીએ. આ થિયરીની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને કે અશુદ્ધ અર્ધવાહકોની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જે છે એને ઉર્જા આપીએ આપણે એટલે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય, વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં. એ વખતે ઇલેક્ટ્રોનને હોલનું જોડકું રચાય. આવી પરિસ્થિતિ સ્થાયી ન હોય, આવું ચાલુ જ રહે, બરાબર. અર્ધવાહકમાં સ્ફટિકમાં તાપમાન અને થર્મોડાયનેમિક્સના નિયમ અનુસાર ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ બંને વચ્ચે અથડામણો થતાં હોલમાં ઇલેક્ટ્રોન પાછા આવે. આમ ઇલેક્ટ્રોન અને હોલના નિર્માણ અને તેના પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયાઓ એક સાથે ચાલુ રહે. ઉષ્મીય સમતોલનમાં ઇલેક્ટ્રોન હોલ ઉત્પન્ન થવાનો દર તેના પુનઃસંયોજનના દર જેટલો જ હોય, એટલે કે સમાન હોય. એટલે પુનઃસંયોજનનો દર આટલો, બરાબર. પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ R મૂકો, R ને પુનઃસંયોજક ગુણાંક કહેવાય. શુદ્ધ અંતર્ગત અર્ધવાહક માટે Ne બરાબર NH બરાબર Ni. તો આની અંદર Ni ની કિંમત Ni મૂકી દો આપણે, Ni ની જગ્યાએ NH ની જગ્યાએ શું મળે? R Ni સ્ક્વેર. બંનેને સરખાવી દો એટલે Ni સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ Ne ઇન્ટુ NH મળે. ક્લિયર? ઓકે. તો એકદમ સરળ છે, બરાબર. થિયરી બહુ ખાસ છે નહીં. ચલો તો હવે આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જો ઉદાહરણ 14.2 શું કહે છે કે ધારો કે શુદ્ધ સિલિકોન સ્ફટિકમાં 5×10⁸ પરમાણુ પર મીટર ક્યુબ છે. તેને 1 ppm ઘનતા સાથે આર્સેનિક વડે ડોપ કરવામાં આવે છે. જો આર્સેનિક છે, ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો. તો આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણવાની છે. જો તમને Ni નું મૂલ્ય આપી દીધેલું છે, Ni બરાબર 1.5×10⁻16 પર મીટર ક્યુબ આપેલ છે,
ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ તમને જો એકમ પરમાણુ દીઠ એકમ કદ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા આપી દીધેલી છે. તો જો અહીંયા લખીએ આપણે કે ભાઈ એકમ પરમાણુ દીઠ એકમ કદ દીઠ એક એકમ કદ દીઠ પરમાણુની અથવા તો એકમ કદમાં ઉભા રહો કદમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે? 5 × 10⁻28 10⁻28. બરાબર, આ વસ્તુ તમને આપેલી છે. તેને એક ppm એટલે પાર્ટ પર મિલિયન. જો અહીંયા લખો એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે એક ppm એટલે 1 પાર્ટ પર મિલિયન, એટલે કે 10 લાખ, એટલે કે 10⁶ પરમાણુએ એક અશુદ્ધિ નો પરમાણુ આની અંદર ઉમેરવામાં આવે છે અથવા તો નાખવામાં આવે છે. બરાબર, ઉમેરવામાં આવે અથવા તો નાખવામાં આવે. આનો મતલબ એ થાય 1 ppm નો મતલબ. બરાબર છે? ઓકે. તો આપણી જોડે 10⁶ પરમાણુએ એક અશુદ્ધિનો પરમાણુ નાખવામાં આવે તો એકમ કદમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે? આટલી. તો 5 × 10⁻28 પરમાણુએ અશુદ્ધિના પરમાણુ કેટલા? તો પહેલા આપણે અશુદ્ધિના પરમાણુની સંખ્યા શોધી કાઢીએ. તો જો અહીંયા આગળ અશુદ્ધિના પરમાણુની સંખ્યા અથવા તો ડાયરેક્ટ આ પ્રમાણે લખીએ કે 10⁶ પરમાણુએ એક અશુદ્ધિનો પરમાણુ ઉમેરવામાં આવે. એક અશુદ્ધિનો પરમાણુ ઉમેરવામાં આવે તો 5 × 10⁻28 પરમાણુએ અશુદ્ધિના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? ક્લિયર? તો જો આપણે અશુદ્ધિના પરમાણુની સંખ્યા બરાબર, ચલો શું થાય? 5 × 10⁻28 × 1 એટલે 5 × 10⁻28 ભાગ્યા 10⁶. હવે જો આ શું છે? આર્સેનિક છે. આર્સેનિક એ કેવો છે? તો પેન્ટાવેલેન્ટ છે. બરાબર, પેન્ટાવેલેન્ટ હોય એટલે આ કયા પ્રકારની અશુદ્ધિ થશે? n પ્રકારની. બરાબર, આ કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક થશે? n પ્રકારનો અર્ધવાહક થશે. બરાબર, એની સંખ્યાને આપણે શું લખી દઈએ? ND. n પ્રકારનો D એ કેવો છે? ડોનર માટે લખાય, D ફોર ડોનર. બરાબર, કારણ કે આર્સેનિક છે, પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિઓ એક એવી અશુદ્ધિઓ છે, ડોનર અશુદ્ધિઓ છે, એક ઇલેક્ટ્રોન આપે છે અને જેથી n પ્રકારનો અર્ધવાહક બને છે. ક્લિયર? ઓકે. તો ND બરાબર 5 × 10⁻28 ભાગ્યા 10⁶. એટલે 28 માંથી 6 જશે એટલે 22 આવશે, એટલે 5 × 10⁻22. બરાબર, ND એટલે કે અશુદ્ધિના પરમાણુની સંખ્યા આપણને 5 × 10⁻22 મળશે. ક્લિયર? ઓકે. હવે આર્સેનિક વડે એને ડોપ્ટ કરવામાં આવે છે એટલે આર્સેનિક અશુદ્ધિ એની અંદર નાખવાથી એ n પ્રકારનો અર્ધવાહક બનશે. ક્લિયર? જો અહીંયા લખું છું કે આર્સેનિક અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી અથવા તો નાખવાથી n પ્રકારનો અર્ધવાહક બનશે. આ જે શુદ્ધ સિલિકોન સ્ફટિક આપેલો છે એની અંદર આર્સેનિકની અશુદ્ધિ તમે ઉમેરો તો એ n પ્રકારનો અર્ધવાહક બને. તો અહીં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ અથવા તો નંબર ઓફ ડોનર્સ આપણને કેટલા મળ્યા? તો 5 × 10⁻22 જેટલા મળ્યા. બરાબર, તો એટલા એની અંદર નાખવાના થાય. તો
તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન n પ્રકારનો છે એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ડોનર બરાબર ND બરાબર 5 ગુણ્યા 10^22 પર મીટર ક્યુબ એટલે મીટર રેઝ ટુ -3 આટલા મળે એટલે ND અથવા તો Ne બરાબર આપણને આટલા મળે। હવે તમને Ni નું મૂલ્ય આપેલું છે બરાબર, તમારે શોધવાનું શું છે? જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી ગઈ તમને, આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી ગઈ, ક્લિયર। હવે તમારે હોલ શોધવાના છે, તો હોલ માટે કયું સૂત્ર વાપરવાનું હમણાં તમને આગળ થિયરી બને તો હવે Ni² = Ne × NH પરથી હોલ શોધવા છે, તો NH બરાબર શું થશે? Ne આ બાજુ આવશે તો Ni² / Ne। બોલો Ni² એટલે આ રહ્યા 1.5 × 10⁻16² છેદમાં Ne એટલે આ 5 ગુણ્યા 10⁻22। ચલો 15 ગુણ્યા 15 એટલે પોઈન્ટ એટલે 225 એટલે 2 પોઈન્ટ કાપો એટલે 2.25 ગુણ્યા 16 × 32 એટલે 10⁻32 છેદમાં 5 ગુણ્યા 10⁻22 ક્લિયર। અને આ 32માંથી 22 જાય એટલે 10⁻10 થશે અને આનો ભાગાકાર કરશો એટલે આવશે 0.45 તો NH બરાબર 0.45 ગુણ્યા 10⁻10 બરાબર। હજી એક પોઈન્ટ અહીંયા આગળ કાપો તમે તો 4.5 ગુણ્યા 10⁻9 NH પર મીટર ક્યુબ બરાબર। એટલે આ એકમ કદમાં હોલની સંખ્યા આટલી આવશે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આટલી આવશે। તો જુઓ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? તો 10⁻22 છે। અહીંયા આગળ હોલની સંખ્યા કેટલી છે? 10⁻9 છે। આમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની અંદર વધારે છે એટલે આ કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક થાય? તો કે n પ્રકારનો અર્ધવાહક હોય, ક્લિયર। જો કે અહીંયાથી ખ્યાલ આવી જાય આપણને, ક્લિયર। એની અંદર જો વધારાનો ક્વેશ્ચન પૂછે કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક તો ઓબ્વિયસલી એ કયો થશે? n પ્રકારનો અર્ધવાહક થશે, ક્લિયર। પણ છે જ એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર। તો આ એક્ઝામ્પલ આ પ્રમાણે ગણવાનો, ઝડપથી સ્નેપ લઈ લો। જો હવે વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો 14.8મો આ પૂરક પરીક્ષા 2020માં પૂછાયો હતો। જો એકદમ સહેલો દાખલો છે, હમણાં આગળ જોયો એના જેવો જ ઇલેક્ટ્રોન ને હોલની સંખ્યા શોધવાની છે આની અંદર, અને આની અંદર કહેવાનું છે કે p પ્રકારનું છે કે n પ્રકારનું છે। આમાં બે પ્રકારની અશુદ્ધિ ઉમેરેલી છે, ક્લિયર। તો જોઈએ રકમને સમજીએ કે 1 મીટર ક્યુબ દીઠ સિલિકોનના પરમાણુની સંખ્યા 5 ગુણ્યા 10⁻28 આપેલી છે। જો લખીએ આપણે કે એકમ કદમાં સિલિકોનના પરમાણુની સંખ્યા તમને આપેલી છે, એટલે પહેલું કે ભાઈ 1 એકમ કદમાં સિલિકોનના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે? 5 ગુણ્યા 10⁻28 બરાબર, આટલી આપેલી છે। તેને એક જ સમયે આર્સેનિકના 5 ગુણ્યા 10⁻22 પરમાણુ પર મીટર ક્યુબ, એટલે એકમ કદ દીઠ આટલા પરમાણુ આર્સેનિકના, અને ઇન્ડિયમ 5 ગુણ્યા 10⁻20 પરમાણુ પર મીટર ક્યુબ, એટલે કે એકમ કદ દીઠ ઇન્ડિયમના આટલા પરમાણુ વડે ડોપિંગ કરવામાં આવે છે, એનો મતલબ કે એટલા એની અંદર ડોપ્ટ નાખવામાં આવે છે, ઉમેરવામાં આવે છે। તો ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો, તો ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની Ni આપેલો છે, ક્લિયર। બોલો એકદમ સરળ દાખલો, પોઝ કરી અને ગણવા લાગો। જો પહેલાની અંદર આર્સેનિક ઉમેરેલું છે તો આર્સેનિક લખીએ, તો આર્સેનિક જે એકમ કદમાં આર્સેનિકના પરમાણુઓની સંખ્યા, બોલો આર્સેનિક એક એવી અશુદ્ધિ છે તો ડોનર અશુદ્ધિ, બરાબર। એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દર્શાવે, બરાબર। આર્સેનિક એ પેન્ટાવેલેન્ટ છે એટલે આને ND લખી દઈએ। કેવી અશુદ્ધિ થાય? ડોનર અશુદ્ધિ। તો કેટલા છે? 5 ગુણ્યા 10⁻22
22 घात है। क्लियर? जे शुं दर्शावे छे? इलेक्ट्रॉननी संख्या। शुं दर्शावे? आ शुं दर्शावे? इलेक्ट्रॉन दर्शावे। क्लियर? ND एटले डोनर। आ डोनर अशुद्धिना परमाणु पण कहेवाय। डोनर अशुद्धिना परमाणु। क्लियर? ओके। ए ज प्रकारे इंडियम। हवे इंडियम छे ट्राइवेलेंट छे એટલે એની અંદર શું હોય? હોલની સંખ્યા દર્શાવે। ક્લિયર? તો જો એકમ કદમાં અહીંયા લખી દઈએ આપણે કે એકમ કદમાં એક એકમ કદમાં ઇન્ડિયમ ના પરમાણુઓની સંખ્યા સંજ્ઞાત છે ને, તો ઇન્ડિયમ લખી દઈએ परमाणुनी संख्या એટલે આ એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ થઈ Na લખાશે Na બરાબર એટલે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિના પરમાણુ દર્શાવે બરાબર પરમાણુની સંખ્યા ચલો કેટલા છે 5 × 10⁻20 ઘાત 5 × 10⁻20 ઘાત चलो आ शू दर्शावे? होल दर्शावे, होलनी संख्या दर्शावे। क्लियर? तो जो आना उपरथी आपने ख्याल आई जाए कि आनी अंदर आ जे सिलिकॉननो शुद्ध परमाणु छे एनी अंदर आर्सेनिक अने इंडियमना परमाणुनी संख्या उमेरवामां आवे छे, एनी अशुद्धि उमेरवामां आवे छे। तो जो आनी संख्या छे ए आना करता केवी छे? वधारे, एटले इलेक्ट्रॉन आनी करता केवा हशे? वधारे हशे। बराबर? एटले आ जे अशुद्धि उमेरवामां आवे छे ए एकम दीठ मळता इलेक्ट्रॉननी संख्या ज मळवानी छे। आपणने खबर छे के भाई 10 इलेक्ट्रॉन उमेरेला छे अने 8 होल्स उमेरेला छे। क्लियर? तो आम अशुद्धिमां जुओ आम अशुद्धि नाखवाथी बे प्रकारनी अशुद्धि नाखेली छे एनी अंदर आर्सेनिक अने इंडियम। तो नाखवाथी एकम कद दीठ मळता इलेक्ट्रॉननी संख्या अहींया लखुं छुं मळता इलेक्ट्रॉननी संख्या। तो मळता इलेक्ट्रॉननी संख्या बराबर Ne बराबर Nd - Na बराबर डोनर माइनस एक्सेप्टर। तो चलो एनडी नी संख्या केटली? तो मोटा वधी नानु बाद थाय ने तो एनी संख्या मळी जाय ने इलेक्ट्रॉन नी। तो बोलो केटलुं छे? 5 × 10⁻22 घात माइनस 5 × 10⁻20 घात એટલે આને આ પ્રમાણે લખવો તો લખાય। બે પોઈન્ટ આમ આગળ લઈ જાઓ એટલે 22 થઈ જાય એટલે ઘાત સરખી થઈ જાય ને તો 0.05 × 10⁻22 घात। क्लियर? तो चलो अहींया लखी दो 0.05 × 10⁻22 घात बराबर એટલે 1 ને 2 खसेड़ो એટલે 20 થઈ જાય। ओके तो चलो 10⁻22 घात कॉमन देखाय छे तो 5 - 0.05 × 10⁻22 घात। तो 5 मांथी 0.05 बात करो 4.95 4.95 × 10⁻22 घात। आ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने मળી गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मળી गया आपने। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मળી गई आपने एनी। हवे आपणी जोड़े एनआई है शोधवानुं शुं छे? होल। एनी है एनआई है आपणी जोड़े। तो चलो होल शोधवाना होय तो आपने कयुं सूत्र? हवे सूत्र कयुं? ni² बराबर Ne × NH परथी चलो शू शोधवानुं? होल। तो NH ने करता बनावो NH बराबर ni²/Ne। चलो Ni 1.5 × 10⁻16 નો સ્ક્વેર છેદમાં Ne 4.95 × 10⁻22 घात। चलो आ तो आवशे 2.25 × 10⁻32 घात के 32 घात
છેદમાં 4.95 ગુણ્યા 10^22 એટલે આ 10^10 થશે અને આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ આપણે તો આવશે 0.45 કઈ 45 એક પોઈન્ટ કાપ એટલે 10^9 થઈ જાય તો 4.5 ગુણ્યા 10^9 બરાબર પર મીટર ક્યુબ જો પેલા જેવો જ જવાબ આવે છે બરાબર આગળનું એક્ઝામ્પલ જોજો તમે બરાબર 4.5 ગુણ્યા 10^9 મીટર ક્યુબ એટલે કે એકમ કદ દીઠ આટલા હોલની સંખ્યા હશે તો જો અહીંયા આગળ ક્યાં કે ઇલેક્ટ્રોન આ રહ્યા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 10^22 અને હોલની સંખ્યા જુઓ 10^9 છે બરાબર તો બોલો કોની સંખ્યા વધારે હશે તો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે બરાબર તો અહીંયા લખવાનું આમ અહીં n is very greater than nh બરાબર છે તેથી બરાબર ને આજે આગળ ગણવાનું કે દ્રવ્ય કયા પ્રકારનું p પ્રકારનું કે n પ્રકારનું હશે તો બોલો કયા પ્રકારનું થાય તો આ દ્રવ્ય અથવા તો આ અર્ધવાહક n પ્રકારનો હશે ક્લિયર એટલે આ પ્રમાણે આ એક્ઝામ્પલ ગણવાનો થાય બરાબર સિલિકોન માટે લખી દો આર્સેનિક માટે લખી દો બરાબર પછી આના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે કોની સંખ્યા વધારે છે ઇલેક્ટ્રોનની તો પહેલાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આ પ્રમાણે શોધી કાઢીએ આપણે ડોનરને એક્સેપ્ટરમાંથી માઇનસ કરી દો એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી જાય બરાબર પછી આ સૂત્ર ઉપરથી આપણને હોલની સંખ્યા મળી જાય બોલો કેટલો ઇઝી દાખલો સરળ બોલો પરીક્ષામાં પૂછાતા આવડે ને જો ઉદાહરણ 14.1 કાર્બન સિલિકોન અને જર્મેનિયમને એક સમાન લેટિસ બંધારણ છે ત્રણેયનું બંધારણ એક સમાન શા માટે કાર્બન અવાહક છે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ અર્ધવાહક છે તો જો કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો તો કે 6 પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે કાર્બન માટે વાત કરીએ તો એની ઇલેક્ટ્રોનિક સંરચના શું થશે 1s2 2s2 અને 2p2 એનો મતલબ કે જે છેલ્લી કક્ષા છે એની છેલ્લી કક્ષામાં 4 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 2 ચાર્જ તો આની છેલ્લી કક્ષા એટલે ધારો કે આ છે એનું ન્યુક્લિયસ પહેલી બીજી એટલે બીજી કક્ષા થઈ ને છેલ્લી કક્ષા એટલે બીજી કક્ષા પહેલામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને બીજામાં 4 1 2 3 અને 4 બરાબર તો અહીંયા આગળ બહારની બીજી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા બહારની કઈ કક્ષા તો બીજી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે હવે વાત કરીએ આપણે સિલિકોનની બરાબર ત્રણેયની આ પ્રમાણે રચના અને એનું સ્ટ્રક્ચર દોરી એટલે તમને ઝડપથી ખ્યાલ આવી જશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું જુઓ અહીંયા આગળ સિલિકોન Si ચલો હવે એનું પરમાણુ ક્રમાંક હવે તો આવડી ગયો છે પરમાણુ ક્રમાંક 14 સંરચના ચલો 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 અને 3p2 બરાબર તો જુઓ એની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જે 4 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ કઈ કક્ષામાં છે તો પહેલી બીજી અને ત્રીજી કક્ષામાં છે પહેલી બીજી અને ત્રીજી કક્ષામાં બરાબર પહેલામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન બીજામાં 8 બરાબર અને ત્રીજી કક્ષામાં 4 1 2 3 અને 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે અહીંયા આગળ ત્રીજી કક્ષામાં 4 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એના પછી આપણે જર્મેનિયમની વાત કરીએ તો જર્મેનિયમ Ge બરાબર પરમાણુ ક્રમાંક
32. चलो इलेक्ट्रॉन की संरचना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हाय 4s2 અને 4p2. તો જો ચોથી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. ચલો એનું સ્ટ્રક્ચર દોરું. ચલો તો આ ન્યુક્લિયસ પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન. જો આ ઇલેક્ટ્રોન દોરતો નથી, તમે સમજી લેજો. આમાં 2, આમાં 8, આમાં 8, આમાં 18, બરાબર? એ પ્રમાણે. તો ચોથી કક્ષામાં અહીંયા જુઓ તમે, ચોથી કક્ષામાં 4 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે. ક્લિયર? તો જો પરમાણુમાં ન્યુક્લિયસથી દૂરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે, બરાબર? એટલે અહીંયાથી જો તમે આ જે 4 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે ન્યુક્લિયસથી આ નજીક છે, બરાબર? આની કમ્પેરિઝનમાં એ જ પ્રમાણે આની કમ્પેરિઝનમાં આ કેવા છે ઇલેક્ટ્રોન? આની એટલે કે ન્યુક્લિયસથી દૂર છે. તો ઉર્જાની જરૂર કેવી પડશે? ખૂબ જ ઓછી. આના કરતાં આને ઉર્જાની જરૂર કેવી પડશે? વધારે પડશે. એ જ પ્રમાણે આને પણ ઉર્જાની જરૂર કેવી પડશે? આના કરતાં ઓછી, કારણ કે એ ચોથી ઓર્બિટમાં છે, બરાબર? તો જો અહીંયા આગળ લખીએ આપણે કે પરમાણુમાં ન્યુક્લિયસથી દૂરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે છે, બરાબર? ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરો એટલે આ કેવું બની જાય? આયન બની જાય. એટલે અહીંયા આગળ જે ઉર્જા આપવામાં આવે કેવી ઉર્જા કહેવાય? આયનીકરણ ઉર્જા, બરાબર? તો સૌથી વધારે ઉર્જા કોને આપવી પડશે? તો કાર્બનને. કેટલી હતી? જુઓ પેલા હીરા માટે, હીરો કાર્બન બંધારણ એટલે 5.4 EV, સિલિકોનને 1.1 EV અને જર્મેનિયમને 0.7 EV, બરાબર? એટલી ઉર્જા આપવી પડે. તો ચલો સૌથી ઓછી ઉર્જા કોને આપવી પડે? તો જર્મેનિયમને. એટલે EGE લેસ દેન ESI લેસ દેન EC. કેટલી હોય જર્મેનિયમને? 0.7 EV લેસ દેન 1.1 EV લેસ દેન 5.4 EV જેટલી ઉર્જા આપવાની જરૂર પડે. ક્લિયર? આમ વહન માટે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં સહેલાઈથી મળે, જ્યારે કાર્બનમાં સહેલાઈથી આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત થાય નહીં, કારણ કે વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે, બરાબર? આ ઉર્જા છે એ જુઓ તમે તો કેટલી? 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં વધારે છે આ ઉર્જા, બરાબર? એટલે આ એનર્જી ગેપ જે છે એ એનર્જી ગેપ આ ઇલેક્ટ્રોન પાર કરી શકે નહીં. એટલે આ જે કાર્બન છે એ અવાહક તરીકે વર્તે છે. આ પ્રમાણે લખી દેવાનું, બરાબર? કાર્બન છે અવાહક તરીકે વર્તે. જ્યારે સિલિકોન અને જર્મેનિયમની ઉર્જા જે છે એ ઇજી કરતાં એટલે કે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં ઓછી છે. એટલે એ સહેલાઈથી વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં જઈ શકે છે. એટલે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ અર્ધવાહકો છે. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ આની અંદર લખવાની થાય. તો આ 14.1 દાખલો. ક્લિયર? ઓકે. જો હવે સ્વાધ્યાયનો 14.1 આ MCQ છે. 14.1 14.2 અને 14.3 એકદમ સરળ. અત્યાર સુધી આપણે જે થિયરી ચલાવી એના ઉપરથી છે. N પ્રકાર અને P પ્રકારના સેમિકન્ડક્ટર માટે. તો જો N પ્રકારના સેમિકન્ડક્ટર માટે નીચેની વસ્તુઓ તમને આપેલી છે. તો કઈ વસ્તુ હોય N પ્રકારના સેમિકન્ડક્ટરમાં? તો N પ્રકારનો સેમિકન્ડક્ટર જેવો આવે એવું આપણને ધ્યાનમાં આવી જવું જોઈએ કે N પ્રકારનો જો સેમિકન્ડક્ટર હોય તો એમાં ડોપન્ટ કયું નાખવામાં આવે? તો કે પેન્ટાવેલેન્ટ.
પેન્ટાવેલેન્ટ, બરાબર. પછી એની અંદર મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર, મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે શું હોય તો ઇલેક્ટ્રોન, એન છે એટલે. અને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર, માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ હોય. જ્યારે પી પ્રકારના અર્ધવાહકની વાત કરીએ આપણે, પી પ્રકારનો અર્ધવાહક, તો એની અંદર ડોપન્ટ તરીકે શું હોય, ટ્રાયવેલેન્ટ, બરાબર. અચ્છા, એની અંદર મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ અને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હોય. ક્લિયર? તો ચલો, આ આવડતું એટલે તરત જવાબ આવડે. ચલો, પેલો એન પ્રકાર છે, તો એન પ્રકાર માટે ડોપન્ટ પેન્ટાવેલેન્ટ. જુઓ તો ડોપન્ટ તો અહીંયા આગળ ના, અહીંયા ડોપન્ટ ખોટું છે, પહેલું સાચું છે. ઇલેક્ટ્રોન મેજોરિટી, મેજોરિટી ઇલેક્ટ્રોન છે સાચું, પણ બીજું ખોટું છે. જો બીજું ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટી, તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા મેજોરિટી, એટલે આ ખોટું છે, આ સાચું છે, બરાબર. પણ અડધું જ સાચું છે, એટલે આ ખોટું, આ ઓપ્શન નહીં આવે. પછી હોલ માઇનોરિટી, ચલો હોલ માઇનોરિટી છે, ઓકે. અને પેન્ટાવેલેન્ટ ડોપન્ટ, એટલે આપણો જ આન્સર સી આવશે, બરાબર છે. હોલ મેજોરિટી, બરાબર, એ નથી, એટલે 14.1માં આપણો આન્સર સી આવશે. ઓકે, ચલો, એ પ્રમાણે 14.2 છે અને અહીંયા આગળ પી પ્રકારનો અર્ધવાહક છે. તો બોલો પી પ્રકારનામાં શું આવશે? તો જો ડોપન્ટ તરીકે ટ્રાયવેલેન્ટ, તો ટ્રાયવેલેન્ટ ડોપન્ટ છે એની અંદર, ઓકે. અને મેજોરિટી વાહકો તરીકે હોલ છે, ચલો ડી. એટલે 14.1માં સી આન્સર આવશે, એટલે કે સી આવશે, અને 14.2માં ડી આવશે, અને 14.3માં પટેલ આવશે, એટલે સીડી પટેલ થઈ જાય. એવું નહીં, હા ભાઈ. તો જો 14.3 એની અંદર શું કહે છે, કાર્બન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ માટે. જો અહીંયા આગળ શું છે, ઇજી એટલે એનર્જી ગેપ આપેલી છે તમને. તો કોની ઉર્જા વધારે હોય, સિલિકોન, જર્મેનિયમ કે કાર્બનની? બરાબર. તો જો અહીંયા આગળ કાર્બનની ઉર્જા વધારે હોય, ઓકે. એના પછી જર્મેનિયમ, કાર્બનની કેટલી છે તો હમણાં કીધું હતું કે 5.4 EV. પછી સિલિકોનની કેટલી તો 1.1 EV અને જર્મેનિયમની 0.7 EV. તો ચલો, સૌથી ઓછી કોની આવશે? જર્મેનિયમની. બોલો, ક્યાંય જર્મેનિયમ દેખાય છે ઓછામાં? નહીં. તો ચલો, સૌથી વધારે કાર્બનની ક્યાં દેખાય છે? આ રહી, બરાબર. પછી એના પછી ઓછી સિલિકોનની અને એના પછી જર્મેનિયમની, બરાબર. તો આની આન્સર આવશે સી. ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે આવા MCQ હોય, જો આપણને આવું બધું તૈયાર કરેલું હોય થિયરીમાં, તો એકદમ ઇઝી સરળ એક્ઝામ્પલ છે, સરળ MCQ છે, આવડી જાય. ક્લિયર? ઓકે. તો આ પ્રમાણે દાખલા ગણવાના અને થિયરી તૈયાર કરવાની. ચલો, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ભણતા રહો. ટાટા, બાય બાય.